Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly bir toğanдар, ilim süýçüler. Bugün Muhammad Said Ramazan Buti rahimahullahu taandyk. Min sunanillahi fi ibadihi. Allah Taala'nın pendelerine ornatkan özgörtülgüs mizamdары attуу hemgegинен 4-nчü dars jana 4-nчü sünnötü. Tahqiquhu li samarati juhudil amilina fid dunya ayyan kanu. Bul dünyödö dünya üçün iş hareket kılıp mehnet kılgandardın emgeklerinin mömösün Kudayım jep albayt. Söz türde işke aşırıp beret, kim ele bolgon bolsun. Bul dünya üçün kim hareket kılıp can öröp hareket mehnet emgek sarplasa, anın emgeginin mömösün, mehnetinin jemешин Kudayım berбей койбойт, берет. Kim gana bul bolsun. Bul sünnöттүн bulagı Kur'an-ı Kerimdeki bir kança ayatlar, anın görnüktüsü Estaizu billah. Man kana yuridul hayata dunya ve zinataha nuwaffi ileyhim a'malahum fiha ve hum fiha la yubkhasun. Kim dünya jaşoosun kalasa, jananın koozduktарын kalasa, biz alardın emgeklerin, amalların al dünyödö toluk kılıp berебиз. Hareketine, mehnetine jaraşa jep alбастан toluk kılıp berебиз. Wa hum fiha la yubkhasun, jana al dünyödö kılgan emgeklerinin mömölörü kemetilbeyt. Estaizu billah, ikinci ayat. Man kana yuridul acilata ajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid. Kim bul acila degeni negisi tez degenди bildiret. Şaşılıp birinci gelgen. Bul dünyödө ahiretibizge karaganda dünyöbüz şaşılıp birinci geldi. Acila degen kıskası bul dünyönü kim kaalasa, biz dagaga erteletip bul dünyönü kaalagandarga kimge kaalasak, kança kaalasak oşonu berебиз дейт. Demek ушул эки ayat тең төмөнкү айтыла турган маанини бекемдөөдө бул эки ayat жолугуп жатат. Тагыраагы бул аяттын чечмелөөсү Muhammad Said Ramazan Butuy'dun kalеминде. Кайсыл гана адамдар болсун, жеке адамдар болсун, мамлекет болсун, эл болсун, бул дүнүйөдө bir нерсеге жетиш үчүн, анын мөмөсүн алыш үчүн жан өрөп, мехнет кылып, аракет кыла турган болсо, анда Кудай Тааланын сүннөтүндө, Кудай Тааланын тагдырында ошол аракет кылган адамдар болсун, эл болсун, мамлекет болсун, алардын эмгектеринин, мехнеттеринин мөмөсүн, жемишин Кудайым берем деген Кудайдын тагдыры бар, Кудайдын ушундай бир сүннөтү бар. Бул дүнүйөдө dünya üçün iş kılgandardın emgekleri tekke ketpeyt. Tekke ketүүsü mümkün emes. Ankene Allah Taala öz uluu zatına dünya üçün hareket kılgandardın hareketlerini men tekke getirbeymin dep Kudayım uluu zatına mындай bir mildet kılıp koygondой да. Kimdin kam kaygısı, es tartı, oy pikirinin bardыгы ошол сарптап аткан аракетинин, мехнетинин артынан анын көздөгөн эс тартынын бардыгы бул дүнүйөнүн гана мөмө жемиштерине жетүү болгон болсо, анда Аллах Таала ал адамдын аракетин текке кетирбей, бул дүнүйөдө эмгегинин мөмөлсүн берем деп атат. Жана алардын сарптаган мехнетинен Kudayım кичинекей bir нерсени дагы дүйнөдө жеп калбастан толук бере тургандыгын айтып өттү. Бирок акыретте аларга эч бир сыйлык жана үлүш жок. Бул тууралуу Курандын ушул эле аяттын уландысында Nuwaffi ileyhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dünyönü gana gözдөп, dünya üçün hareket mehnet kılgandardın emgeklerin bul dünyada toluk kılıp berебиз, jana alardın dünyada kılgan amaldары hiç bir kemitilbeyt deyt. Hareketleri kemitilip jelip alınbayt deyt. Анан алардын акыретке карата
каалоосу, акыретке карата каалоолору жок болгондуктан, алардын каалоосу дүйнөгө гана сарпталгандыктан, акыретке болгон натыйжага карай булардын үмүттөрүн үзүп, улайикаллазина лейса лахум фил ахирати иллан-нар, мындайлардын акыретте үлүшү бир гана тозок болот. Ва хабито ма санау фиха, дүйнөдө кылган ар дайым кылып келген санаттары, иш аракеттери текке кетет. Яни акыретке келгенде дүйнөдө толук кылып берилет, бирок акыретте ага сооп берилбейт, аннулирование болот. Ва батилум ма кану ямалун, жана алардын кылган бардык амалдары түп тамырынан жок болот дейт да. Эмне себептен? Анткени бул адамдар бир гана дүйнөнү көздөгөн. Аракет мээнетинин мөмөсү, жыйынтыгы алар үчүн ушул дүйнөдө гана. Мен эмгегимдин мөмөсүн көрөйүн деп, анын бардык капиталы, каалоосу, моралдык дагы, материалдык дагы, физический бардык сарптаган эмгектери бул дүйнөгө гана чектелген. Акыретке эч нерсени арнаган эмес. Ошондуктан мындайлардын дүйнөдө кылган аракетине Алланын адилеттүүлүгү текке кетирбей, дүйнөдө алардын эмгегинин түшүмүн Кудайым берет экен. Бирок акыретте буларга эч кандай бир түшүм жок дейт. Демек, ушул Кудай Тааланын пенделерине орноткон сүннөтүнүн кыскача мааниси сага анык болгон болсо, андай болсо көптөн бери бир канча адамдардын тилдеринде кайталанып келген суроонун жообун билип алгын. Же болбосо алардын эмгектеринде, китеп журналдарында окуп келген, жазылып келген суроолоруна жоопту билип алгын. Алардын бири критикалаган түрдө, жемелеген түрдө мынтип айтат дейт. Мына Европа коомчулугу динге эч бир баа бербейт. Алардын эч бир жараны деле диндин баалуулуктарын карманбайт, диндин негиздерин карманбайт. А бирок карасаң бузукулуктун жана күнөөнүн баткагына батып кетишкен. Ошондой болсо дагы аларга дүйнөнүн эшиктери ачылган болуп жатпайбы? Алардын астрономиялык, илимий илимдерин карасаң жаркырап турат. Алардын экономикалык бюджетин карасаң, мал байлыгын карасаң толо. Экономикасы күн санап өсүп атат, цивилизациясы күн сайын алдыга кетип атат, күч кубаты болсо тети тоолорго жеткен, аскердик күч кубаты. Ал эми ислам ааламы болсо кайсыл гана мамлекетин, кайсыл гана элин албагын, Европа бүгүнкү күндө көрүп жаткан жыргалчылыктын тескерисин менен кыйналып жатат. Ааламдагы мусулмандарды карасаң, алардын көпчүлүгү өздөрүн мусулманмын деп ислам динине болгон таандыгы менен сыймыктанышат, ыззаттанышат. Бирок эмнеге Европа көргөн жыргалчылыкты мусулман мамлекеттери көрбөй жатат деп критикалуу түрдө, жемелеген түрдө суроолоруна жоопту сен билип алгын. Жооптун тоготер кыскачасы мындайча: Европа коомчулугу кайсыл гана шаары мамлекетинде карабастан, жогорудагы айтып өткөн критиктердин суроолорунун негизинде дүйнөнүн жыргалчылыктарына алар батып жаткандыгы бул алардын дүйнөгө сарптаган мээнеттеринин мөмөсү. Анткени Кудайым айтпадыбы? Ким дүйнөнү кааласа жана бар жок капиталын ал дүйнөгө сарптаса, анда биз алардын аракеттерин текке кетирбейбиз. Эмгегинин мөмөсүн дүйнөдө беребиз, эч бир кемитпестен. Бирок акыретте аларга эч нерсе жок деп атпайбы? Мына ошол дүйнөгө кылган эмгегинин, мээнетинин мөмөсүн алар көрүп жатат. Ошол байлыгынын убайын көрүп жаткан бай. Бул ошол өзү түптөгөн завод фабрикасынын мөмөсү, өзү мээнет кылган фабрикасынын жемиши, ойлоп табууларынын, ойлоп таап атышпайбы? Мисалы, буга чейин биз мактанып келдик, аны мусулмандар ойлоп тапкан, мусулмандар ойлоп тапкан деп. Бирок ушул заманда мисалы машина, биз минип жүргөн машиналарды кимдер ойлоп таап атат, биз колдонгон техникаларды, телефондорду кимдер ойлоп таап атат. Мына ошол ойлоп тапкычтыгынын мөмөсү болуп атат. Ошондой эле алардын илмий көптөн бери уланып келген жигердүүлүгүнүн мөмөсү болуп жатат. Университеттерде жана илимий саякаттарында, илимий изилдөөлөрүндөгү аракеттеринин натыйжасы.
Ал эми булардын аскердик күч кубаты болсо, ошол алардын аскердик жака сарптаган жигердүүлүгүнүн табигый бир натыйжасы. Европа мамлекеттери бүгүнкү күндө илим талаасындагы ата теги жок көчөдө табылып алынган бир бала эмес дейт. Мисалы, көчөдөн бир бала таап алдым, Кудай сактасын, бирөө төрөп туруп таштап кетиптир да. Анан уже ата теги белгисиз бойдон калды. Анткени себеби ал ясно, уже зынадан төрөлгөн бала. Кыз таштап кетти тиги баланчы. Кудай сактасын, атүгүл таштанулардан табылып атпайбы? Анын сыңарындай Европа, анын үстүнөн Европа бүгүнкү күндө талаада табылган ата теги дайынсыз бир бала эмес да дейт. Анын тиги ата бабасынан бери келаткан муундан муунга мурас болуп өтүп келаткан өздөрүнүн дагы маданияты бар да. Мисалы, эми бул китепте айтылган жок, мисалы өз сөзүм менен айтайын. Ая София мисалы. Ая София Туркиядагы бүгүнкү күндө эң чоң тарыхый мечит. Бирок ошол Ая София пайгамбарыбыз төрөлгөнгө чейин курулган да, элестетиңиз. Пайгамбарыбыз төрөлгөнгө чейин Ая София ошо курулган да, так билбейм, 200 жыл алдын курулганбы, 150 жыл алдын курулганбы. Бирок элестетиңиз, бүгүнкү күндө биз көрүп турган Ая София 1600 примерно жыл мурда салынган имарат. Анын бийиктигин айт, анын архитектуралык тактыгын айт, стеналарынын калыңдыгын айт. Мукмуш, ажайып. Ошол заманда кран жок, бүгүнкү күндөй техника жок, кантип курган таң каласың да. Чиркөө болгон, Мухаммад Фатих рахимахулла кийин мечитке айланткан. Жана аны мечит кылгандан кийин ким муну мечиттен башка нерсеге айланта турган болсо, менин жана жалпы мусулмандардын каргышы болсун деп наалат айтып кеткен да. Ал нерсени кылым бой эч ким кылганга дай албай, 20-кылымда Ататүрк Лайын аны европалыктардын заказы менен жаларга жагынып, эмне кылган? Музейге айландырган. Канча бир жыл музей болуп туруп, 2020-жылы, Аллаху алам, калп айтпасам, Эрдоган, Алла разы болсун, мечитке айлантты. 2020-жылы. Мына ошол ата бабасынан бери келаткан ошол маданият, цивилизациянын мурасын булар колдонуп келатат да. Анан алардын бүгүнкү күндө коомчулуктагы, коомдук жашоодогу, социалдык жашоодогу тартиптүүлүгү жана экономикалык жашоодогу ушундай бир системага түшкөн жакшы бир мыйзамдары карасаң, жарандардын ортосунда адилеттүүлүктүн негизинде болуп жатат. Сый-урматтын негизинде болуп жатат. Динге байланышсын, байланышпасын айырмасы жок. Динге байланышып атабы, байланышпай элеби, анысын назарга албай эле коелу. Европада карасаң, жарандык мыйзамдардын ортосунда адилеттүүлүк болуп атат дейт да. Анан Кудай Тааланын сүннөтү биз жогорудагы баяндап өткөн боюнча мындай адамдардын мээнетине Кудайым кандай натыйжа бериш керек? Кандай мөмө бериш керек? Кудайым адилеттүү зат. Алла Тааланын адилеттүүлүгү ушуну талап кылат, данышмандылык ушуну талап кылат. Бул дүйнөдө алардын мындай мээнеттеринин натыйжасын Кудайым сый-урмат менен берет. Алардын чарчоо, чалыгууларынын мөмөлөрүн Кудайым алып албайт. Аллах Таала өз улуу затына мындай деп милдет кылып атпайбы? Астагфирулла нуаффи илайхи ма'амалахум. Дүйнөдө алар кылган мээнеттерин мөмөсүн мен жеп албаймын. Толук кылып беремин. Вахум фиха ла юбхосун. Алар акырет дүйнөдө мээнеттери кеми желинип алынбайт дейт. Мына ошол аракеттеринин мөмөсүн көрүп жатат Европа бүгүнкү күндө. Эгерде Европа коомчулугунда сен күч кубаттын көрүнүшүн, байлыктын, амандыктын, жетиштүү бир жакшы жашоонун көрүп аткан болсоң, Европа мамлекеттеринде бүгүнкү күндө жарандар анын убайын көрүп жаткан. Анда ошол Кудай Таала алардын дүйнөгө кылган аракетине берген берекети, мээнетинин мөмөсү, илахи сүннөттүн талабы ушуну талап кылат экен да. Анткени булардын ошол дүйнөдө сарптаган мээнеттеринин жана коомчулуктагы бири-биринин ортосундагы адилеттүүлүктү орнотуунун мээнеттеринин мөмөсү катары ушундай ийгиликтер, жакшы натыйжалар болот. Ал эми
Биздин араб ааламыбыз дейт. Мухаммад Саид Рамазан Бути бул Дамасктык сириялык да. Ал эми биздин араб ааламыбыз, араб дүйнөбүз жана ислам ааламыбыз. Биз баардыгыбыз билгендей, Европа коомчулугу бул багытта дүйнөдө техникалык, цивилизациялык өнүгүүгө сарптаган мээнетинин ондон бирин дагы биз сарптабай жатпайбызбы дейт. Анан бул жаатта араб коомчулугу, араб мамлекеттери в лучшем случае эмнеге таянып жатышат дейт? Тиги ислам фатх болгон жылдардан кийинки мусулмандардын өнүккөн кылымдарын эстеп, ошол убакытка кыялдарында барып, биз мусулмандар андай болгонбуз, пайгамбарыбыз келгенден кийин 4 халифанын доорунда мындай болгон, Амият доорунда, Осман доорунда, анан Аббасия доорунда, Осман дөөлөтүн айтпаптыр, арабтардык эмес да Осман дөөлөт. Ошол ислам жеңиштери убагы мурдакы кылымдардагы өздөрүнүн ата бабаларынын ийгиликтеринин, алардын чоң тарыхтагы маданий, цивилизациялык, илимий чоң секиректерин ошол убакытта айтып, ошолорду айтып сыймыктана беришет дейт да. Албетте, ал пайгамбарыбыз Мединага көчкөндөн кийин 25 жыл аралыгында ислам дүйнөсү ушунчалык илим, билим, техника, илим, билим, маданият, илимде ушундай чоң секирик жасаган 25 кылымда болуп көрбөгөндөй өнүккөн, 25 жылда чейрек кылымда. Кантип 25 жылдын аралыгында мусулмандар мынчалык фантастикалык деңгээлде өнүгүп кетти деп дагы эле батыш изилдөөчүлөрү, батыш изилдөөчүлөрү анын жандырмагын табууда дагы эле баштары айыран таң жана анын себептерин жана факторлорун изилдөөдө дагы эле алсыз келишет дейт да. Кантип? Анткени себеби, алсыздыктын себеби, алардын айран таң болуунун себеби белгилүү болгондой араб жарым аралына пайгамбарлардын, элчилердин мөөрү Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жөнөтүлгөн. Ал араб жарым аралы ушундай бир жай эле, наадандыктын жай эле, түркөйлүктүн жана толук бир илимсиздиктин, билимсиздиктин жай эле, араб дүйнөсүнүн элдери кедейликтин мисалы эле жана бөлүнүп жарылуунун мисалы эле, өз ара жаңжалдашуунун мисалы эле. Ошол мезгилде араб жарым аралы, кыскача айтканда, ааламдын жана тарых бетинен толугу менен көз жазында калган бир мамлекет, бир эл эле дейт да. Анан эмне болду? Пайгамбар алейхиссалам аяка жөнөтүлдү, хидаят келди, акыйкат келди, алардын акылдары илим менен канаттанды, жүрөктөрүнө якын, төрө терең ишеним келди Аллахка болгон, алардын жүрөктөрүн дин уже башкара турган болуп калды. Алардын жүрөктөрүн сезим жагынан, таазим жагынан, сүйүү жагынан алардын сезимдерин, акылдарын, эмоцияларын дин башкара турган болуп калды. Кудай Таала натыйжада аларга башка бир сүннөтү бар, ошол сүннөтүн буларга Кудайым өтөп берди. Ал кийин өзүнчө бир сабак катары айтылат. Биякта кыскача бир айтып кетели дейт. Астагфиру билла. Ваадаллаху аллазина аману минкум ва амилу солихати ла ястахлифаннахум фил арди кама стахлафа аллазина мин qablihim ва ла юмаккинанна лахум динахум аллази иртада лахум ва ла юбаддиланнахум мин баъди хауфихим амна. Садакаллахул азим. Аллах Таала уада кылды силердин араңардагы ыйман келтиргендерди жана солих амалдарды кылгандарды сөзсүз түрдө жер бетинде халифа кыламын деп. Халифа, орун басар, бүтүндөй жер бетин башкара тургандай бир халифалык берем деп Кудайым силердин араңардагы ыйман келтиргендерге жана солих жакшы амалдарды кылгандарга убада кылды. Камастахлафаллазина мин qablihim, алардан мурданкы үммөттүн арасынан ыйман келтирип жакшы амалдарды кылгандарга убада кылып, анан аларды дагы жер бетинде халифа кылгандай силерге да убада кылды жана аларга убада кылды Кудай Таала сөзсүз түрдө өздөрү Аллах аларга ыраа көргөн, Аллах аларга ыраазы болгон ислам динин аларга
жашоодо практика жүзүндө өтөөгө толук мүмкүнчүлүк беремин деп. Анткени бул аят мусулмандардын Меккеден Мединага түшкөндөн кийин, Меккеден Мединага хижрат кылып журт которгондон кийин түшүп атат. Булар Меккеден Мединага журт которгондо душмандар аябай көбөйүп кеткен. Атүгүл пайгамбарыбызды сахабалар кезек-кезек менен түнүндө кароолчулук кылып, күзөткө туруп кайтара турган болуп калган. Атүгүл мүмкүндө барсаң ошол күзөт устуну бар эмедечи, пайгамбардын мечитиде Араузадачы. Атүгүл сахабалар төшөккө жатканда, уктаганда дагы курал жок, уктабай калышкан экен. Ушунчалык коркунуч жаралган экен да мусулмандарга туш тараптан. Ошол жагдайда түшүп атат. Бир убакыт келет. Иман келтирип, солих амалдарды кылсаңар, жер бетинде халифа болосуңар. Анан силер өзүңөр Аллах силерге ыраазы болгон динди толук практика жүзүндө өтөгөнгө бейим арал, мүмкүнчүлүк берем деп Кудайым убада кылды. Ошол нерсе чейрек кылымга жетпей аткарылды да. Амна, жана алардын коркунучун кайра амандыкка алмаштырам деп Кудайым убада кылды. Булар Мединага көчүп келгенде төшөккө жатканда курал жараксыз жатпай калды. Бирок көп өтпөй булар иман келтирип, динде бекем болуп, жакшы амалдар кылуусу менен бир ай мурдагы кылымдык империя болгон Рим империясы пайгамбарыбыздан коркуп согуш таласына келбей койду. Башка бир аятта астайзу билля ва нуридан намун алаллазина судайфу фил арди ва нажалахум аиммата ва нажалахум алварисин. Биз жер бетинде алсыз болгондорго жакшылык кылууну каалайбыз, жана аларды башчы кылууну каалайбыз, жана аларды мураскор кылууну каалайбыз деп атат. Ошентип пайгамбарыбыз келип иманга мээнет кылып, сахабалардын жүрөктөрүнө иман кирип, акылдары илим билим менен нурланып, анан алар Аллах Таалага ант беришти, баят беришти, угабыз жана моюн сунабыз деп иман келтиргенден кийин. Ошентип Кудай Таалага убада кылган нерселерин сахабалар иш жүзүнө өтөштү, анттарын аткарышты. Кудай Таалага кайсыл нерселерди ант берген болсо, ошол нерселердин өсүнөн чыгышты. Кудайга берген анттарын аткарышты. Кудай Таала дагы аларга берген убадаларын аткарды. Астайзу билля ва ауфу би ахди уф би ахдикум. Эй мусулмандар, силер менин талаптарымды аткаргыла, мен силердин талаптарыңарды аткарып беремин деген нерсе ишке ашты дагы. Ошентип сахабалар наадандыктан илимге болгон ашыктыкка секирик жасады. Наадандыктан илимге болгон умтулууга, илим изилдөөгө болгон кызыгууга чоң секирик жасады. Жана ал булак каяктан гана болсун ага маани беришпеди. Астрономияны үйрөнүп атканда, же физиканы үйрөнүп атканда, бул мусулман эмес экен деп салган жок. Ким ошол илимди бере ала турган болсо, ошол булакты пайдалана турган болду. Ошентип булар кедейликтин чуңкуругунан, алсыздын чуңкурунан сахабалар күч кубаттын жана байлыктын дөңсөсүнө секирик жасашты дагы. Тез арада араб коомчулугунда астрономия аалымдары, архитектуралык чоң адистер, медицина аалымдары жана химия аалымдары жаркырап чыга келди дагы. Алардын алдында байлыктын жана кем байлыктын жана бардарлыктын булактары мусулмандардын алдына ушундайынан ачылып берди. Атүгүл араб үммөтү цивилизациялык өсүп өнүгүүдө, материалдык күч кубатта жана руханий күч кубатта ааламга мисал болуп калды. Мына карагылачы, арабтар кандай өнүктү, аскерин карагыла, медицинасын карагыла, илимин карагыла, адабиятын карагыла, билимин карагыла деп алар чачыранды бир эл болуп, бирин этин бирин жеп, уруу болуп, ушундай бир жашап турган чакта баштарын биригип бир үммөт болуп чыга келди дагы. Анан тарыхта ушундай бир алтын доор деген лакапка ээ болду.
Эми бул пайгамбарыбыздан кийинки ошол Меккеде Мединага көчкөндөн кийинки 25 жыл аралыгын айтып атат да. Элестет, пайгамбарыбыз келенге чейин арабтар кандай болгон? Урур болуп жашаган, Мединага көчүп келгенден кийин 10 жылдан кийин кайтыш болду. Андан кийин Азирети Абу Бакр радыйаллаху анху 2 жыл, андан кийин Азирети Умар 10 жылдай, андан кийин Азирети Усман 12 жылдай, ошентип 25 жылдын аралыгында дүйнө жүзүн мусулмандар багындырып салды да. Дүйнө жүзүнө ислам жеткизип салды да. Атул кээ бир риwаяттарда бизге ошол Кыргызстанга ошол Осман радыйаллаху анху аскер жөнөткөндүгүн, дин жеткизиш үчүн айтылынат. Эми расмий түрдө бизге ошол 8-кылымда келген деп айтылынат. Бирок ошол Осман радыйаллаху анхунун убагында да келгендиги тууралуу кабар бар. Анда өзүнүн далилдери бар. Эми биз өзүбүздөн өзүбүз сурайлы дейт. Ааламды ошол өздөрүнүн геометриялык илимдери менен, медициналык жана астрономиялык, философиялык жана башка илимдери менен ааламдын оозун ачырган, таң калтырган ошол аалымдар дейт. Булар ошол замандарда чыгып келген дейт да. Биз баардыгыбыз жакшы билебиз. Бүгүнкү күн ошол жанакы Рим империясы, ошондой эле Византия өздөрүнүн окуу жайларын, жогорку окуу жайларын куруп келишкен. Ал окуу жайлардан эмне деген чоң аалымдар чыккан, өздөрүнүн ученый илимдүүлөр чыккан. Алар туруктуу, ар дайым уланган мээнеттин артынан ошондой окумуштуулар чыга келген. Анан кийин пайгамбарыбыз келип, халифалык түптөлүп, мусулмандар дагы ошого тең тайлаша турган илим билимдүүлөр чыга баштады. Мусулмандардан дагы ошондой аалымдар чыга баштады. Мисалы, пайгамбарыбыз 7-кылымда пайгамбар болуп жөнөтүлдү. 571-жылы төрөлдү. 600 бирдемен жыл пайгамбар болуп жөнөтүлдү да. Ошол убакта булар урур болуп жашап жүргөн мезгилде Византия империя болуп атпайбы? Рим империя болуп атпайбы? Иран империя болуп атат. Мисалчы, булар ага чейин эле булар алдыга кеткен да. Бирок кийин келип мусулмандар аларды кууп жетти да. Алардан дагы ошондой дүйнөлүк жактан ошондой илимпоздор чыкты. Ошентип ислам дүйнөсү сыймыктана турган бир аалымдар тарыхта пайда болду. Пайгамбарыбыз Меккеде Мединага көчкөндөн 40 жыл өтпөстөн ушундай бир дүйнөгө чоң бир секирик жасап, түгүл жанагы кылымдык империяларындагы мусулмандар өсүп кетти. Бул эмне себептен андай болду? Анткени Кудай Тааланын бир сүннөтү бар. Эгерде менин буйруктарымды өтөсөңөр, силерге ушундай бир силерге жардам берем деген Кудайдын бир сүннөтү бар. Ал Кудай Тааланын сүннөтү мындай экен да. Себептердин мыйзамы болот го. Ошол себептердин мыйзамынан, мээнеттин мыйзамынан дагы ашып өтөт экен да. Мисалы, бул мыйзам көбүнчө мындай ыймансыздарга, акыретке ишенбегендерге айтылып атпайбы? Ким акыретке ишенбей, бардык эстартын дүйнөгө гана чектеп, бар аракетин дүйнөгө сарптаса, дүйнөгө кылган мээнетинин мөмөсүн беремин депчи. Ыймандууларга Кудай Таала, эгерде силер менин убадаларымды аткарат, менин буйруктарымды аткара турган болсоңор, анда Кудай Тааланын ушундай бир жардамы бар экен. Адаттан тышкаркы жардам берип салат экен Кудай Таала. Адаттагыдан тышкаркы себептердин мыйзамы болот да. Мисалы, мынча иштесең мынча табасың дегенче, ошондон дагы тышкаркы бир көрүнүштө Кудайым жардам берип салат экен. Буну тарыхта көрдүк. 25 жылдын аралыгында пайгамбарыбыз Меккеге Мединага көчкөндөн кийин мусулмандар канча бир кылымдык империяларды аттап басып өтүп койду да. Европалык дин, батыш европалык баягы теологдор дейличи, мындай дин изилдөөчүлөр дагы да болсо ошол нерсеге аябай таң калат экен дагы. Бул ошол ислам фатхындагы, ислам жеңишиндеги
бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келген бир сыр деп балким ислам ааламы, араб ааламы деле бул жаатта бир канча алдыга жылган чыгар, бирок 2011 жылдагы абалды айтып атат да. Ошол убактагы мусулмандардын илим билим дүйнөлүк өнүгүүгө болгон аракети кандай болуп атат, Европаныкы кандай болуп атат, салыштыра келгенде уяласың деп атат да. Демек, жогорудагы критикалуу суроонун жообун сен билдиң. Көптөгөн адамдар эмне себептен ошол баягы Европа коомчулугу менен ислам жана араб коомчулугунун салыштырып келип, анан натыйжада берген суроолордун жообун сен билгендей болдуң дейт да. Анткени себеби Европанын өсүп өнүгүүнүн бир себеби булар ошол тарыхый аракетинин, кылымдап кылган мээнетинин немесин көрүп атат дейт, мөмөсүн көрүп атат дейт. Дагы да болсо дүйнөгө ошондой аракеттерди сарптап жатышат дейт да. Кудай Тааланын мыйзамы жогоруда да айтып өткөндөй, алардын дүйнөгө кылган аракетинин мөмөсүн Кудайым текке кетирбейт, сөзсүз түрдө берет. Жана интернетке чыгарып коюптур го. Троллейбустан кетип баратса, мектепте окуган 5-6 класс балдар китеп окуп баратат да. Туруп алган болбосо, отургучта эле отурбай эле, кээ бирөөсү отурат. Абишгүл Нарматов устазыбыз мындан 5-6 жыл мурда бир чогулуштан айтып калды. Колунда статистикасы бар экен да. Европа мамлекеттери араб мамлекеттеринен ислам мамлекеттеринин китепти аябай көп окуйт экен. Дагы да болсо. Китеп окуган адамдын аң сезими бийик болот экен. Ой, пикири бийик болот экен. Дагы да болсо, мисалы, машина менен кетип баратсаң, биздикилер тамекисин ыргытып кое берет форточкадан, мисалчы. Бул менин мекеним, менин үйүм деген түшүнүк жок. Дагы да болсо, бир аз караңгыракпыз, дагы да болсо илим билим жетишпейт да. Мындай китеп окуган, китеп окумайын адам, мындай кандай десем. Анан араб үммөтү ошол сыймыктанып келген кылымдарда алар Кудай Тааланын буйруктарын аткарышкан, анттарын аткарышкан. Бүгүнкү күндө абал кандай болуп жатат дейт. Бүгүнкү күндө Кудай Тааланын динин канчалык карманып жатабыз жана канчалык иш жүзүнө өтөп жатабыз дейт. Өзүң байкагандай, бүгүнкү күндө араб коомчулугу далын исламдан бурду дейт. Чоңдору дагы, кичинекейлери дагы, башчылары дагы, эли дагы Кудай Тааланын буйругунан жүздөрүн бурду, далын салышты дейт. Түгүл бүгүнкү күндө Кудай Тааланын шариятынан тажагандыгынан алар жар салып жатышат дейт. Кудум эле алдыңа коюлган тамакты кечке жей берип, анан баягы тамак бир кезден жыты бузулуп бараткан болсо, канчалык ал тамактан жийиркенип сен тажаганыңдай эле адамдар араб элдери исламдан тажаганынан жар салып жатат дейт. Мисал, жөнөкөй мисалы мамлекеттин атын айтпай эле коеюн, мисалы өтө исламды бекен карманып келген жер, уже дискотекаларды киргизе баштады. Аялдарга буга чейин милдеттүү эле жолукту чечип жүрө берсеңер болот дей баштады. Айтор Европадагы бардык бузукулуктарды киргизе баштады. Эмнеге? Бизге туристтер келбейт, бизге деле туристтер келсин. Ушул да биздин бюджетибизге акча көбүрөөк түшөт экен, ошондо антпесек бизге туристтер көп кызыкпайт экен, кирбей коет экен. Айтор ошогон бир шылтоолор менен. Түгүл алар бүгүнкү күндө Илманияга чакырып жатышат дейт. Илманияны деги эле динди алып салалы. Кээ бир араб мамлекеттери бар, мисалы, мыйзамдарында таасири дагы эле Куран хадистин мыйзамдары иштейт да аяктачы. Бирок ошолор уже буларды алалы дагы светтик мыйзам алып келели деп баягы динди такыр эле мамлекеттик базадан чыгарып салалы. Диндин статусу болбосун биздин мыйзамыбызга аралашууда, элди башкарууда диндин аралашуусу болбосун дегенге чакыра баштады дейт. Исламдын калдыктарын, ислам шариаттарын булар бүгүнкү күндө ислам ушундай өзгөртүп жатышат дейт да. Баягы кудум эле
мындай бир ислам эскирип кетти, бир картайып калды дегендей бир аракет кылып жатышкандай дейт да. Алардын тарбиялык методикаларын карасаң дагы дейт, диний тарбияга таянышпай калды дейт. Баягы Курандын тарбиясы менен тарбиялабай уже батыштын методикасына өтө баштады деп атат да. Ошентип араб ислам үммөтү булар Кудайга болгон антты, Кудайга болгон буйрукту булар бузушту дейт. Антты бузушту, договорду бузушту дейт. Аны жашыруун эле кылып койбостон ачык эле жар сала турган болду. Чачыранды гана жерлерде кээ бир адамдар кой мунуңар болбойт дегени болбосо, еще алардын ой жок биз ислам менен жашайлы, исламсыз болбойт деген азын олок адамдардын үндөрү жалп массаны жок биз исламдан тажадык, биз Европада болгубуз келет, биз Европаны туурагыбыз келет деген адамдардын кыйкырыгынын алдында угулбай кала тургандай болуп калды дейт да. Ооба да. Бардык аналитиктер айтат, мусулмандар исламды бекен карманып келатканда булар материалдык жактан дагы цивилизация, техника, экономика, аскер бардык жактан алдыда болгон экен, өнүккөн экен. Качан мусулмандар исламда мууну бошогондо бул жаатта сөзсүз артта калган экен да. Ошондуктан карасаңыз канча 100 жылдан өтүп баратат, дүйнөдө араб мамлекеттери 22 араб мамлекети бар, бирок биринин артынан бири кезек менен кыйрап талкаланып келатат да. Миллиондоп талкаланып келатат. Мисалы Египеттин бер жагындагы кошуна, мисалы Ливия канчалык талкаланды, Сирия канчалык талкаланды, Ирак, Палестина, Лүбнан, Жазира, француздар миллиондоп кырып салган Жазайирлер, Түндүк Африкадагы мусулмандар. Анткени себеби ынтымак калбады. Бурдакы доордогу мусулмандар кылган нерсенин тескерисине түшүп алды да. Ошону айтып атат Мухаммад Саид Рамазан Бути. Ошентип Кудай Таала алардын ата бабасына берген ооматты булардан Кудайым алып койду дейт. Алардын бүгүнкү күндө эмнеге Европа өнүгүп атат, эмнеге биз өнүкпөй атабыз, эмнеге булар алдыда, эмнеге биз арттабыз, эмнеге биз кордук көрүп атабыз, эмнеге биз ушундай болуп атабыз деген критикалуу суроолоруна Кудай Тааланын сүннөтү төмөндөгүчө жооп берет дейт. Эки сабакта улайлы. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.